ਏਸ਼ੀਆ टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है जी। मैं जसजीत सिंह धामी तो मेरे नाल ने नरिंदरजीत सिंह धामी। हमेशा ये मैनू इंट्रोड्यूस कराते हैं। अज मैं क्या इन्हों का भाई साहब जी का स्वागत किया जाए नवे साल के उत्ते। भाई साहब जी नवे साल के उत्ते तुहाडा निघा स्वागत है जी। बहुत बहुत बधाइयां तुहानूं। बहुत बहुत धन्यवाद धामी साहब ते बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा ते तुसीं मेरा नाम चेंज करता। अज मैं ना पहला अपनी करैक्शन करा, मेरा नाम नरिंदरजीत सिंह हीर है। भाजी एक्साइटमेंट च कह गए धामी, चलो कोई गल नहीं। बड़े भरा है क्या वही सीगा फिर भी मैं चलो सुन लियो तुसीं। बड़े भरा है मेरे, कोई गल नहीं। जिस तरह नवे साल ते पहला तो मेरे वालों नरिंदरजीत सिंह हीर वालों सारिਆਂ ਨੂੰ नवे साल ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ जिस तरह पहला आप पिछले साल दे विच प्रोग्राम करते रहे हैं तो पिछले साल दे विच बहुत ही कई इहो जिहियां घटनावां भी वापरियां, कई इहो जिहे हादसे भी वापरे आ जिन्हां नूं आपां दूजी वारी नहीं दोहराउणा चाहुंदे। अज नवे साल दे नाल नवे प्रोग्राम दे नाल असीं हाज़र होए आ। नवां बरा तुहानूं सारिਆਂ ਲਈ खुशियां भरिया होवे, तंदुरुस्ती वाला होवे, क्योंकि नवे साल दे विच नवीं शुरुआत होवे बिजनेसमैनां नूं लई ते होर जिहड़े साडे भैण भरा आ उन्हां सारिਆਂ वास्ते। ते दोबारा फिर असीं नवे साल दी तुहानूं जिथे ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ गुरु महाराज अगे अरदास करते हैं कि तुसीं सारे ही चढ़दी कला विच रहो ते तंदुरुस्त रहो। हुण करो जी गलबात। ठीक है धामी साहब, हुशियारपुर की खबर है धामी साहब, कहते नौजवानों ने बीजेपी के जोड़े साबका कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद है जी, उन्होंने घर काफ़ी कुछ मतलब सुट गए जी। बिल्कुल जी भाजी, पिछले दिनों तो ये जोड़े तीक्ष्ण सूद आ हुशियारपुर तो साबका मंत्री ये बीजेपी दे है जी हुण इसलिए। हाँ जी, इन्होंने काफ़ी विवाद खड़ा किया सी, किसानां दे विरुद्ध बोले सीगे। किसानां दे विरुद्ध बोल के ये कहते भी जिहड़ा उत्थे अंदोलन चल रहा इकट्ठे होए आ जिहड़े लोग, ये एक पिकनिक मनाउण गए होए आ। ठीक है, लेकिन वो चीज़ का दुख तो सारिਆਂ ਨੂੰ होया। हाँ जी, हुण हर रोज़ आपां टीवी देखते हैं, टीवी के उत्ते नवीं ताज़ियां हर गल आउंदी सामने आउंदी आ। ठीक है जी, हर लोगों नूं उस चीज़ ते सचेत भी होना पैंदा कई बारी देख के, है ना जी। हाँ जी, जदों कोई राजनीतिक लोग इदां दे समय दे उत्ते कोई इहो जी बयानबाजी करन, टिप्पणी करन भी किसान उत्थे संघर्ष नहीं कर रहे, वो तो उत्थे पिकनिक मनाउण गए आ। और एक इदां दा कोई लीडर होवे जिहड़ा कि चंगी वधिया पोस्ट दे उत्ते रहा होवे ते लोकां दी नुमाइंदगी वधिया तरीके नाल कर चुका होवे, जिम्मेवार इंसान जी। हाँ जी, फिर हुण नौजवानां ने जी उस गुस्से नूं ਜ਼ਾਹਰ करदे आ। हाँ जी, एक ट्राली फिर गोहे दी भर के, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ, हाँ जी, हाँ जी, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਢੇਰੀ ਲਾਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਫਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 37-38 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਰੂਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਇਸ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਨਾ ਥੋੜੋ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠਰ ਰਹੇ ਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਏ ਹੁਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਨੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਨ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਵੱਧ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੱਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਬੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਲਕਾ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। Sat Sri Akal ji, मैं जैग सहोरा, Member of Parliament for Calgary Skyview. I'd like to thank all the frontline workers, the doctors, the nurses, the taxi drivers, the truck drivers, the grocery store clerks, the non-profit organizations who opened their kitchens for those in need, the bankers, and especially the kids whose lives were turned upside down with the pandemic. They couldn't celebrate their birthdays with their friends. They couldn't play outside in the summer with their friends. And they basically followed all the precautions and took such care of themselves and those around them. I'd like to thank them for their contribution, their cooperation with their parents and teachers. And I just hope that 2020 will bring us a lot of joy, happiness, and health. So Happy New Year to everybody. ਇਹ ਸਨ ਜਗਦੀਪ ਜੈਕ ਸਹੋਤਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੌਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 57 ਸਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਠੰਡ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਲ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਜ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 7-8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਕਹਿ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਟੈਪ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਛ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਲੇ ਪੂਛ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਥੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਲੇ ਮਾਤੜ ਜਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਬਾਹਲਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ ਕਈ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਊਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਵਾਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਛ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵਨੀਤ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਅਵਨੀਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ। ਧਰਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵੋ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰੋਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਹਜੇ ਦਿਨ 2 ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਡਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕਿ ਪੱਧਰੇ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਘਵ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ,
हाँ जी बिल्कुल जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 2017 ਚ 20 ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2022 ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਦਿੱਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ 2021 ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबसे माफ़ी मांगते हुए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने में थोड़ी सी देर हो गई, आज हम सबसे पहले श्री दरबार साहिब जाकर मत्था टेक कर नए साल की शुरुआत की, नए दशक की शुरुआत की और मैंने पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे एक नई इनिंग्स की शुरुआत की। मत्था टेक कर हमने देश के किसान, पंजाब दा किसान, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करी, अरदास करी और ये मांगा कि जल्द से जल्द वो लोग जंग जीत के वापस अपने घर आएं और किसानी जीते, किसान जीते। दुर्गियाना मंदिर गए, वहाँ पर भी मत्था टेका, अरदास करी, परमात्मा से प्रार्थना करी। इसी के चलते थोड़ा सा विलंब रहा, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। साथियों, एक चीज बहुत स्पष्ट है, बहुत सीधी है, वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने पंजाब की आवाम को धोखा देने का काम किया। उन्होंने बहुत वादे किए थे, कर्जा माफ करूंगा, हर घर नौकरी दूंगा, 4 हफ्ते में नशे की समाप्ति खात्मा कर दूंगा, माफिया राज समाप्त करूंगा, न जाने क्या क्या बोला। एक भी वादा कैप्टन साहब पूरा नहीं कर पाए और ये अभी कम था जो उन्होंने देश के किसान और पंजाब के किसान की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, जब वो खुद उस समिति का हिस्सा रहे, मेंबर रहे उस कमेटी के, जिस कमेटी ने इन 3 काले कानूनों का मसौदा बनाया, इसकी ड्राफ्टिंग की और ये 3 काले कानूनों को जन्म दिया। कैप्टन साहब चाहते तो जुलाई 2019, अगस्त 2019 में जब इस समिति की बैठकें हुई तो बैठक से बाहर निकलकर पंजाब की आवाम को बता सकते थे कि ये 3 काले कानून आने जा रहे हैं, सावधान हो जाओ, विरोध दर्ज करा सकते थे। लेकिन कैप्टन साहब ने इन 3 काले कानूनों को बनाने वाली समिति में, कमेटी में अपना कंसेंट दिया, अपनी हाजिरी दी, अपनी सहमति दी।
आज ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਗਏ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੜਕਾ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾ ਤੇ ਇਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੰਡ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ PNG ਐਕਸਾਬੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਏ ਫਤਿਹ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ। Sat Sri Akal ji, मैं जैग Sahora, Member of Parliament for Calgary Skyview. I'd like to thank all the frontline workers, the doctors, the nurses, the taxi drivers, the truck drivers, the grocery store clerks, the non-profit organizations who opened their kitchens for those in need, the bankers, and especially the kids whose lives were turned upside down with the pandemic. They couldn't celebrate their birthdays with their friends. They couldn't play outside in the summer with their friends. And they basically followed all the precautions and took such care of themselves and those around them. I like to thank them for their contribution, their cooperation with their parents and teachers. And I just hope that 2020 will bring us a lot of joy, happiness, and health. So Happy New Year to everybody.